मी परत एक तुम्हाला पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनची डायग्राम दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल हाऊ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. जस्ट अ मिनिट, आय विल शेअर द स्क्रीन. हे पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनवर तुम्हाला क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हे दाखवतो. You see this slide? This is slide where I have shown the crystal field splitting in tetrahedral complexes. These are the three orbitals dxy, dyz and dxz. These are raised in energy, and the two orbitals which are lowered in energy, which is labeled as E set, and this is the T2 set. Here it is written that in a tetrahedral field, the dxy, dyz and dxz orbitals are of higher energy than the dx square minus y square and dz square orbital. We have written that in an tetrahedral complex, the four ligands which are present in between the coordinate axis, and because the ligands are present in between the coordinate axis and those orbitals of metal which are also having their lobes in between the coordinate axis, these are the dxy, dyz and dxz orbital, they can experience stronger repulsion from the surrounding ligands. And the remaining two orbitals of metal, these are the five orbitals of metal, they do not experience any repulsion from the surrounding ligand and hence are lowered in energy. If you are having any difficulty, you can write in chat box so that I can explain. This is again a simpler form of diagrammatic representation of crystal field splitting in tetrahedral complexes. One more diagram is there. I would like to show you this diagram also. See this diagram. This is a diagram of tetrahedral complexes. These are the four ligands which are approaching the central place metal atom, and here when these four ligands they approach to the metal d orbitals, then the d orbitals of metal they split up into two sets. These are the three orbitals named as Eg, and these are the two orbitals named as
T2G, sorry, E and T2. Now here it is written that the splitting of d orbital energies is less in a tetrahedral than the octahedral complex, and the relative d orbital energies are reversed. That means here the situation is reversed. Only high spin tetrahedral complexes are known because delta is small. You should mention in your notebook that the 4 points you should mention. You have to write in your notebook. First point, write down first of all, first point, in tetrahedral complexes, ligands are present in between the coordinate axis. In tetrahedral complexes, the ligands are present in between the coordinate axis. First point. Second point, the three orbitals of metal, dxy, dyz and dxz, the three orbitals of metal dxy, dyz and dxz, those are having their loads in between the coordinate axis. Third point, because the three orbitals of metal, you can write the letters capital M for metal and the letter L, capital L for ligand, because the d orbitals of metal are present in between the axis, and ligands are also present in between the coordinate axis, because the three orbitals of metal which are present in between the coordinate axis and ligands are also present in between the coordinate axis. So a greater repulsion takes place. With three orbitals of metal. So ligands are present in between the coordinate axis, and the three orbitals of metal, those are also present in between the axis and hence are raised in energy. आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मी परत स्लाइड शेअरिंग करतोय म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. इकडे बघा सगळ्यांनी, मी स्लाइड शेअरिंग केलेलं आहे. ही जी तीन ऑर्बिटल्स आहेत, ही मेटलची तीन ऑर्बिटल्स आहेत की ज्याचे ऑर्बिटल लोब्स हे इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत, आणि लिगॅंड्स हे देखील कसे आहेत, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत. त्यामुळे यांच्यामध्ये जास्त रिपल्शन झाल्यामुळे ही फक्त तीन ऑर्बिटल जी मेटलची आहेत याची एनर्जी वाढते बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन. आणि ही जी दोन ऑर्बिटल्स मेटलचे आहेत, या ऑर्बिटलच्या बाबतीत these two orbitals
ही डायग्राम तुम्हाला बघितल्यानंतर लक्षात आलं असेल. या 3 ऑर्बिटलच्या बाबतीत हे रिपल्शन हे जास्त होतं, कारण लिगँड्स जे आहेत ते देखील इन बिटवीन द ॲक्सिस आहेत आणि मेटलच्या 5 पैकी ही 3 ऑर्बिटल जे आहेत ही देखील इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ॲक्सिस आहेत. त्यामुळे यांच्यामध्ये जास्त रिपल्शन झाल्यामुळं या ऑर्बिटलची एनर्जी वाढते. पुढचा पॉईंट लिहून घ्यायचा, तुम्ही नोट्स ज्या लिहून घेत आहात तिथं पुढचा नंबर टाकायचा. मला वाटते 3 नंबर 4 नंबर आहे की ॲज अ टेट्रायडल कॉम्प्लेक्सेस do not have center of symmetry. As a tetrahedral complexes do not have center of symmetry. Hence, G letter is not used. Small g letter, small g. Hence, G letter is not used. As a tetrahedral complexes do not have center of symmetry, hence the letter G is not used. आणि पुढचा नंबर टाकायचा आहे की ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस tetrahedral complexes are high spin complexes. All tetrahedral complexes are high spin complexes. आपल्याला माहिती आहे हाय स्पिन म्हणजे की ज्या कॉम्प्लेक्सेस मध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त असते. हाय स्पिन का असतात आपल्याला माहित आहे, मी मागच्या वेळेस सांगितलेलं आहे की वीक लिगँड फील्ड असेल, तुम्ही तुमच्या भाषेत लिहून ठेवायचं आहे, वीक लिगँड फील्ड असेल तर पेअरिंग करण्याकरता एनर्जी जास्त लागते. लिगँड फील्ड वीक असल्यामुळे पेअरिंग करण्याकरता एनर्जी जास्त लागत असल्यामुळे पेअरिंग होत नाही आणि पेअरिंग न झाल्यामुळे काय होतं, स्पिन वाढतो. स्पिन कशामुळे वाढतो, कारण इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात, स्पिन फ्री असतात. म्हणून या कॉम्प्लेक्सला आपण हाय स्पिन ऑर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स म्हणतो. हे लिहून ठेवायचं सगळ्यांनी. All tetrahedral complexes are high spin or spin free complexes. दुसरं आपल्याला माहित असायला पाहिजे की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पेक्षा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये क्रिस्टल स्प्लिटिंग हे कमी का असतं. कमी असण्याची 2-3 कारण आहेत. पहिलं कारण तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहून ठेवायचं आहे. पहिलं कारण काय लिहिणार, नंबर ऑफ लिगँड्स आर लेस. 4च लिगँड्स असतात. दुसरं कारण लिहायचं आहे 4ही लिगँड्स कसे आहेत, लिगँड फील्ड स्ट्रेंथ ही वीक आहे, वीक लिगँड्स. पहिलं कारण नंबर ऑफ लिगँड्स लेस, फक्त 4च लिगँड्स आहेत. दुसरं वीक लिगँड्स इंटरॅक्ट विथ द मेटल डी ऑर्बिटल्स व्हेरी वीकली, आणि इंटरॅक्शन वीक असल्यामुळं याच्यामध्ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हे कमी असतं. हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून मी सांगितलेलं आहे की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तयार होण्याकरता बेसिक कंडिशन जी आहे ती बेसिक कंडिशन आहे की लिगँड फील्ड वीक असायला पाहिजे. लिगँड फील्ड वीक असेल तरच टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तयार होतं. आणि लिगँड फील्ड वीक आहे याचा अर्थच काय, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कमी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कमी याचा अर्थ हायस्पिन कॉम्प्लेक्स, आणि हायस्पिन कॉम्प्लेक्सेसची मेजॉरिटी पॅरामॅग्नेटिक असतात. पॅरामॅग्नेटिक याचा अर्थ त्याच्यामध्ये 1 किंवा 2, 3 किंवा 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतात. हे मी तुम्हाला लिहून घ्यायचं कारण याच्याकरता आहे की ऑन कमिंग सॅटर्डे मी काही विद्यार्थ्यांची नावं ग्रुपवर पाठवणार आहे. त्या विद्यार्थ्यांनी सेमिनार द्यायचा आहे. दुसरं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFSE जी आहे, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, की ज्याचं कॅल्क्युलेशन आपण मागच्या वेळी केलेलं होतं, तर हे CFSE कॅल्क्युलेशन देखील आपण करायचं आहे.
बोलत नाही तुम्हाला बोलायचं चल. आणि आजीचं काय करायचं? आजीने बी यांनी बोलाल की बोलवड्याचा गप्प बसा तेही लगेच दाबात तिच्यावर. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जे आहे हे CFSE कॅल्क्युलेशन ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्समध्ये आपल्याला बघायचं आहे, कारण सिलेबस प्रमाणे फक्त CFSE कॅल्क्युलेशन हे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला प्रत्येकाला एक वर्कआउट देणार आहे. त्याच्याकरता मी सारखं रिपीट करतोय की तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे, आणि तुम्हाला लक्षात आलं तर ते कॅल्क्युलेशन करता येईल. सेमिनारचं जे शेड्यूल आहे ते मी ड्यू कोर्समध्ये पाठवणार आहे, त्यामुळे तुम्ही सेमिनारची देखील तयारी करायची आहे. सेमिनार कोण द्यायचं आहे त्यांचे नावं देखील मी कळवणार आहे. त्या विद्यार्थ्यांनी काही विद्यार्थ्यांना ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेसच्या बाबतीत हे सेमिनार द्यावं लागेल. टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स किंवा हायस्पिन लोस्पिन कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन, हायस्पिन लोस्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही कन्सेप्ट जी आहे याच्यावर देखील एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. सेमिनार हा सगळ्यांना द्यावा लागणार आहे. मी सुरुवातीला एक्सप्लेन केलेलं आहे की जे इंटरनलचे 10 मार्क आहेत, पहिलं ज्यावेळी लेक्चर झालं होतं आपलं त्यावेळी मी सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की आपला थिअरी पेपर जो आहे हा एकूण 40 मार्कांचा असणार आहे. 10 मार्क हे इंटरनलसाठी दिलेले आहेत की ज्या 10 मार्कामध्ये तुमची रेग्युलरिटी, तुमचं डिपार्टमेंटच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये असणारं पार्टिसिपेशन, ज्या टेस्ट घेतल्या जातात त्याचा टेस्टचा परफॉर्मन्स याची कलेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी म्हणून हे 10 पैकी मार्क दिले जाणार आहेत. त्यामुळं तुम्ही असं समजून जायचं काय कारण नाही की मला सेमिनार द्यावं लागणार नाही किंवा एखादी टेस्ट दिली नाही तर चालतं, अशा गोष्टी ह्या घडणार नाही आहेत. प्रत्येकाचं पार्टिसिपेशन हे याच्यामध्ये हे असलंच पाहिजे, कारण आपण लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला कोणत्या परिस्थितीमध्ये हे ॲडमिशन मिळालेलं आहे. मला अजूनही आठवत आहे की BSc 1ला तुम्ही असताना केमिस्ट्री हा विषय मिळण्यासाठी बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मंत्र्यांच्या चिठ्ठ्या आणल्या होत्या, आणि अशा प्रकारे तुम्हाला स्ट्रगल करून ज्यावेळेला एखाद्या तुमच्या आवडीच्या विषयाला ॲडमिशन हे मिळतं त्यावेळेला तुम्ही त्या संधीचं हे सोनं करायला पाहिजे. BSc केमिस्ट्रीसाठी ॲडमिशन आपल्या इथे मिळणं तरी फार कठीण आहे. त्यामुळे जे विद्यार्थी रेग्युलर असतील त्यांना ह्या 10 मार्कांचा निश्चित उपयोग होणार आहे. त्यामुळे तुमचं ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन, फक्त पार्टिसिपेशन नव्हे, ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन हे डिपार्टमेंटकडून एक्सपेक्टेड आहे. त्यामुळे तुमचं काही वर्कशीट आपल्याला तयार करावं लागणार आहे. त्याचं मी शेड्यूल ग्रुपवर पाठवणार आहे, त्यामुळं तुम्ही त्याप्रमाणे ते वर्कआउट करायचं आहे आणि त्याप्रमाणे एक ठराविक डेट दिली जाईल. त्या डेटपर्यंत तुम्ही काय करायचं आहे, ह्या पद्धतीनं हे सबमिशन करायचं आहे. ह्या सगळ्या वर्कशीट असतील किंवा या डिपार्टमेंटच्या ॲक्टिव्हिटी ज्या असतील ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये असणारं तुमचं पार्टिसिपेशन हे 10 मार्कांसाठी आपण कन्सिडर करणार आहोत. तुम्हाला अजूनही काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये मेसेज मला करा, म्हणजे मी त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगेन. एक 10 ते 12 मिनिटं शिल्लक राहिलेले आहेत, त्यामुळे तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये मला सांगायचं आहे. तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही निश्चित विचारायचं आहे, कारण तुम्हाला याच्यावर सेमिनार द्यावा लागणार आहे. आणि सेमिनारसाठी तुम्हाला सुरुवातीला तुमची कन्सेप्ट पहिल्यांदा क्लिअर असायला पाहिजे. तुमची कन्सेप्ट जर क्लिअर नसेल तर तुम्ही इफेक्टिव्हली बोलू शकणार नाही. त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेला ज्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा रिपीट केलेल्या आहेत त्या तुम्ही तुमच्या माहितीसाठी लिहून ठेवायच्या आहेत. तुम्ही लिहून ठेवलात तर तुम्हाला याच्या बाबतीत काही डिफिकल्टी येणार नाही. हा टॉपिक तसा समजायला थोडासा डिफिकल्ट आहे, पण तुम्ही जर लक्षपूर्वक ऐकलात तर हा टॉपिक समजायला अत्यंत सोपा आहे. काही ट्रिक्स ज्या मी वेळच्या वेळी सांगितलेल्या आहेत त्या ट्रिक्स तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत, म्हणजे तुम्हाला हा टॉपिक समजण्यासाठी अत्यंत इझी होईल. तुम्ही काही डिफिकल्टी असेल तर या चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही विचारू शकता.
कोणाला काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा, नाही तर फक्त ज्यांना डिफिकल्टी विचारायचं आहे त्यांनी आपला मायक्रोफोन ऑन करून अनम्यूट करून डिफिकल्टी विचारलं तर चालतं. सगळ्यांनी ऑन करू नका, त्याच्यामुळे डिस्टर्बन्स येतं. तुम्ही आता जी डायग्राम काढलेली आहे ती डायग्राम जरा अशी चेक करून बघा. त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याच्यामध्ये ज्या डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये काही चूक झाली असेल ते देखील लक्षात येईल. मी सांगितलं डायग्राममध्ये काय काय लक्षात ठेवायचं आहे, तुम्हाला डायग्राम काढत असताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. कारण हे तुम्ही ज्यावेळेला सेमिनार वगैरे देणार आहात, स्वतः या गोष्टी अटेम्प्ट करणार आहात, तर तुम्हाला ह्या गोष्टी माहीत असायला पाहिजे. एक शंका आलेली आहे. सुमय्या मुल्लानी जरा माईक ऑन करा बघू. माईक आणि व्हिडिओ ऑन करा. हॅलो. हां बोला. जरा व्हिडिओ ऑन सर करा. थर्ड पॉइंट कोणता थर्ड पॉइंट? because the 3 orbitals of metal present in between. तो हां ओके. की याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं बघा. मी स्क्रीन शेअर करून दाखवतो इथं. इथं काय दाखवलेलं आहे बघा ना, तुम्ही केअरफुली बघा. इथं सेंटरला मेटल आपण लिहिलेलं आहे. म्हणजे या मेटलची 5 डी ऑर्बिटल्स आहेत. मेटलच्या 5 डी ऑर्बिटल पैकी 3 ऑर्बिटलचे ऑर्बिटल लोब्स. कोणती 3 ऑर्बिटल? DXY, DYZ आणि DXZ. या 3च ऑर्बिटलचे ऑर्बिटल लोब्स हे इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असतात. हे बघा. आता हा लिगँड आहे. हा लिगँड कशामध्ये आहे? इन बिटवीन Z आणि Y. हा लिगँड जो आहे हा इन बिटवीन Y अँड X. आणि हा लिगँड जो आहे हा परत Y अँड Z मध्ये आहे. हा लिगँड जो आहे हा परत Z आणि X मध्ये आहे. तर या मेटलची 5 जी ऑर्बिटल्स आहेत, या 5 पैकी 3 ऑर्बिटलचे लोब्स हे इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत. आणि लिगँड्स देखील कसे आहेत? हे इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत. आणि त्यामुळे ज्यावेळेला हे लिगँड्स या मेटलच्या डी ऑर्बिटलच्या जवळ येतील त्याला काय होतं की ही जी 3 ऑर्बिटल मेटलची आहेत याच्या बाबतीत स्ट्रॉंग रिपल्शन होतं. आणि रिपल्शन झाल्यामुळे काय होतं? या 3 ऑर्बिटलची एनर्जी ही वाढते. आणि राहिलेली जी 2 ऑर्बिटल्स आहेत की ज्याचे ऑर्बिटल ऑन द ऍक्सिस आहेत, ऑन एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस, तर याची एनर्जी कमी होते. कारण याची एनर्जी कमी व्हायचं कारण का? कारण या ऑर्बिटल लोब्स पासून लिगँड्स हे लांब आहेत. आता समजा हे DXY ऑर्बिटल असेल तर हे लिगँडचे ऑर्बिटल याच्यापासून लांब आहेत. त्यामुळे काय होतं की लिगँडचे ऑर्बिटल्स लांब असल्यामुळे याच्यापासून दे आर फार्दर अवे. त्यामुळे याच्या बाबतीत रिपल्शन होत नाही. आणि की जे आपण इथं दाखवलेलं आहे, हे जे आहे ही 3 ऑर्बिटल याची एनर्जी वाढते आणि या 2 ऑर्बिटलची एनर्जी ही कमी होते. कारण ही 5 ऑर्बिटल तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे, ही 5ही ऑर्बिटल ही मेटलची आहेत, लक्षात घ्यायचे आहे. आणि याचं स्प्लिटिंग काय होतं? हे स्प्लिटिंग डिपेंड कशावर असतं? हे लिगँडची जी पोझिशन आहे त्या लिगँडच्या पोझिशनवर या मेटलच्या डी ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग, हे लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. हे परफेक्ट लक्षात ठेवायचं आहे. मेटलच्या डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जे आहे हे लिगँडच्या पोझिशनवर अवलंबून आहे. त्याच्याकरता मी ऑक्टायडल कॉम्प्लेक्स पासून मी काय सांगत आलेलं आहे की तुम्ही पोझिशन ऑफ लिगँड्स बघायचं आणि हे प्रत्येक वेळेला लिहून ठेवायचं. ऑक्टायडल कॉम्प्लेक्स मध्ये लिगँडची पोझिशन
3 ऍक्सिसवर आहेत. त्यामुळे ऍक्सिसवर असणारे मेटलची जी ऑर्बिटल्स आहेत त्याच्या बाबतीत रिपल्शन होतं, म्हणजे dx² ऑर्बिटल याची एनर्जी वाढते. पण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये काय होतं की लिगँड्सची पोझिशन ही इन बिटवीन द ऍक्सिस आहे. तेव्हा मेटलची अशी जी ऑर्बिटल्स आहेत की ज्यांचे ऑर्बिटल लोब इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत त्यांचे काय होते, एनर्जी ही वाढते. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, dxy dy आणि dxz इथं तुम्ही लिहायचं आहे. तुमच्या डायग्राम मध्ये लिहिले की नाही बघा, इथं ई लिहायचं आहे आणि इथं T2 लिहायचं आहे. आणि वाय जी लेटर इज नॉट युज्ड बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट हॅव सेंटर ऑफ सिमेट्री. तुम्ही ही डायग्राम जर बघितला तर लक्षात येतं की हा जर सेंटर कन्सिडर केला तर दिस सेंटर डू नॉट डिव्हाइड दिस complex into equal halves because tetrahedron मध्ये काय असतं, all the 4 ligands those are present on the apices of a tetrahedron. आणि म्हणून as tetrahedral complexes do not possess a center of symmetry, हे वाक्य लिहून ठेवायचं. hence G letter is not used, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून सिम्पली E आणि T2 लिहायचं आहे. आणि हा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कमी असायचं कारण मी 3 कारण सांगितलेले आहेत. पहिलं कारण नंबर ऑफ लिगँड्स की जी 4च आहेत आणि 4 लिगँड्स कसे आहेत. सेकंड रिझन दोज आर वीक, हे सेकंड रिझन. 4 लिगँड्स आहेत, नंबर ऑफ लिगँड्स कमी आहेत आणि ते कसे आहेत, हे वीक आहेत. आणि तिसरं रिझन सगळ्यात महत्वाचं आहे, वीक लिगँड्स असतील त्याला वीक लिगँड जे आहेत हे मेटलच्या या डी ऑर्बिटल बरोबर यांचं इंटरॅक्शन काय असतं, हे वीक असतं. म्हणून हा डेल्टा टी जो आहे हा कमी असतो ॲज इट इज ऑब्झर्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. त्यामुळं ह्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. वाय द क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लोअर बिकॉज फर्स्ट number of ligands are very less. Second, all the ligands are very weak ligands. And third, weak ligands interact with the metal d orbitals very weakly on account of which there is a small energy gap. आणि हा एनर्जी डिफरन्स आपण मगाशीच्या डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे, तुम्ही तो बघायचा परत, की ज्याच्यामध्ये आपण एव्हरी इलेक्ट्रॉन दॅट गोइंग इनटू द ई ऑर्बिटल दॅट इज स्टॅबिलाइज्ड बाय अमाउंट, मगाशी मी दाखवलेलं बघा इथं आपल्या डायग्राम मध्ये. इथं आपण डायग्राम मध्ये लिहिले की नाही बघा, -6 डेल्टा टी किंवा -0.6 डेल्टा टी, -6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी और -0.6. आपण 2 टर्मिनॉलॉजी वापरलेले आहेत. एक टर्मिनॉलॉजी आहे DQ -6 DQ फॉर E लेव्हल अँड -0.6 डेल्टा टी. आणि तसंच T2 सेट साठी काय वापरलेलं बघा, 4 DT और 0.4 डेल्टा टी, 4 DQ किंवा -0.4 डेल्टा टी, हे आपण वर्डिंग वापरले. ही डायग्राम तुम्ही चेक करून बघा. ही डायग्राम आपल्याला काढता यायला पाहिजे, कारण या डायग्राम मध्ये आपण काय केलेलं आहे की वन इमॅजिनरी क्यूब वी हॅव शोन हियर. We have shown one imaginary cube where a central placed metal atom which is surrounded by 4 ligands. आणि कोणाला काही शंका असेल तर तुम्ही तुमचा माइक ऑन करून किंवा चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही मेसेज करा. 6 minutes are left. It is showing 6 minutes are left. आपल्या डायग्राम मध्ये लिहून घेतले की बघा सगळ्यांनी की ई लेव्हलला जे आहे -0.6 डेल्टा टी किंवा -6 DQ आणि T2 साठी 0.4 डेल्टा टी किंवा 4 DQ. CFSE calculation is not expected for tetrahedral complexes.
काही शंका असेल तर विचारा. त्याने आपला मायक्रोफोन ऑन करायचं आहे, अनम्यूट करून विचारत चालेल. तुम्ही तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे, हे फ्रेश तुम्हाला लक्षात आहे, तोपर्यंत काय करायचं आहे की या गोष्टी तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये लिहून ठेवायचं आहे. कारण हा जो टॉपिक आहे, हा टॉपिक जेवढा समजायला सोपा आहे तसं जसं वेळ जाईल तसं काही गोष्टी ह्या विसरल्या जाणार आहेत. त्याच्याकरता तुम्ही त्या नोटबुकमध्ये तुम्हाला जे पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत ते मी सांगितलेले आहेत, ते फक्त तुम्ही नोट करून ठेवायचे आहेत. म्हणजे सेमिनारच्या वेळेला किंवा याच्यावर ज्यावेळेला आपण एखाद्या टेस्ट घेणार आहोत त्यावेळेला या गोष्टी तुम्हाला उपयोगी पडणार आहेत. Only 4 minutes are left. यातूनही तुम्हाला काही शंका आली असेल इन केस, तर तुम्ही कॉल करून मला विचारा, मी त्याप्रमाणे एक्सप्लेन करेन किंवा तुम्हाला व्हॉट्सअपवर मेसेज करेन. ड्यू कोर्समध्ये या आठवड्यामध्ये तुम्हाला SMS कदाचित यायला सुरू होतील ॲडमिशनच्या संदर्भात. तुम्ही ॲडमिशन ऑनलाईन फी पेमेंट करून ॲडमिशन आपलं कन्फर्म करायचं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन केमिस्ट्रीला मिळणार नाही, मी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी मागच्या आठवड्यामध्ये कॉलेजमध्ये दिलेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन मिळणार नाही त्यांनी आपला दुसरे 2 जे सब्जेक्ट्स आहेत त्या सब्जेक्टसाठी आपण प्रयत्न करायचे आहेत. ते संबंधित डिपार्टमेंटला तुम्ही अप्रोच व्हायचं आहे. TYला ॲडमिशन करण्याकरता एक क्रायटेरिया जो आहे की तो क्रायटेरिया तुमचा 3rd सेमिस्टरचा केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट हा बॅक असून उपयोग नाही, हे लक्षात ठेवायचं आहे. जस्ट ओनली 1 minute इज लेफ्ट. यातून तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही मला मेसेज करा. आय विल स्टॉप माय लेक्चर हियर.